Good morning to all. Today we are going to discuss some problems on first law of thermodynamics. So this is the syllabus of our second unit. So in the previous class we have seen about specific heats, internal energy and enthalpy, and also the specific heat for solids and liquids we have seen in the previous class. And today's class we will discuss some problems on first law of thermodynamics. So before going to discuss the problems, so these are the important points that should be noted while solving problems in first law of thermodynamics. So as we know that dq is an inexact differential. So both the heat transfer and work transfer are inexact differentials. So the meaning of inexact differential is they depend on the path followed and not on the end states. Okay. So both the dq and dw are inexact differential. Okay, that means if you integrate the value of q, that means if you integrate between the ends states 1 and 2, the heat transfer, we should not write q2 minus q1. Okay, so integral of dq is equal to total heat transfer q for the process 1 to 2, and it is not equal to q2 minus q1 because it is a path function. So similarly, if you integrate w also, so if you integrate dw between the states 1 and 2, so it is not equal to w2 minus w1. So it is equal to total work transfer w1 to 2. Okay. So ఇది inexact differential. Inexact differential అవడం వల్ల మనకి q2 minus q1 అని రాస్తాం కాబట్టి ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు q కి ఈక్వేట్ చేయము. ఇక్కడ పైన లైన్ ఎందుకు గీసాము అంటే inexact differential ని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఇలా డాష్డ్ లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం differential ని. So, and the third point to be noted is cyclic integral of q is equal to cyclic integral of w. And if the system undergoes a cycle of process and a series of process nanni undergo a cycle complete cheste total heat transfer ante anni heat transfers into the system out of the system ennaithe heat transfers unnayo anni heat transfers anni add cheste that should be equal to the total work transfer. That means cyclic integral of q is equal to cyclic integral of w. So this is the third point. Okay, so that means the summations being over the entire cycle. A cycle మొత్తానికి heat transfer యాడ్ చేస్తాము, ఆ cycle మొత్తంలో work transfer యాడ్ చేస్తాం. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి అన్నమాట. So this is the first law of thermodynamics for a cycle. Cyclic process తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇది first law of thermodynamics for a cycle కి statement. So first law of thermodynamics for a process వేరు, cycle వేరు. This is the first law of thermodynamics for a cycle and this is the first law of thermodynamics for a process. ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఒకే ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, ఏదో ఒక ప్రాసెస్, కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అవ్వచ్చు, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్, మరి ఎనీ పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్. సో ఆ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎనీ సిస్టమ్ దేర్, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఆ సిస్టమ్ కి కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇచ్చామనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ సిస్టమ్, సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ సిస్టమ్, సో ఇఫ్ యూ గివ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ q టు ద సిస్టమ్ and we are getting some amount of w to the system from the system. అంటే సిస్టమ్ కి కొంత హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మనం ఇచ్చాం డెల్టా క్యూ అనే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. సో ఈ సిస్టమ్ నుంచి మనకి డెల్టా డబ్ల్యూ అనే వర్క్ ని తీసుకుంటున్నాము. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా, అంటే ఇచ్చిన హీట్ మొత్తం వర్క్ గా కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఈజ్ స్టోర్డ్ విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందంటే ఇచ్చిన హీట్ మొత్తం యూటిలైజ్ చేసుకోకపోతే మిగిలినది ఏమవుతుంది, లాస్ అవ్వదు కదా. సో అదంతా ఏమవుతుంది అంటే the system will store in itself. So that stored energy is called as that stored energy we will call as internal energy or kinetic energy. Stored energy అనేది ఏ ఫామ్ లో అయినా ఉండొచ్చు, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఫామ్ లో ఉండొచ్చు, kinetic energy, or it may be in the form of potential energy. Okay, so E consists of U represents internal energy, kinetic energy and potential energy. So this is ఇక్కడ ఏంటి ఒకే ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కాబట్టి this is the first law of thermodynamics for a process. Delta Q minus delta W is equal to D. Okay, so whereas this is the first law of thermodynamics for a cycle. Okay, these two we have to remember carefully. First law of thermodynamics for a cycle and first law of thermodynamics for a process. And next points are, so an isolated system which does not interact with the surroundings. And the isolated system ante em cheppama, there is no interaction between system and surroundings. Okay, and there will be no energy transfer into the system, out of the system, and there will be no mass transfer into the system and out of the system అని చెప్పాము. In that case q is equal to 0.
అంటే if you take one system here, so దీంట్లో నేను ఏం చెప్పాను, there will be no heat transfer into the system, so Q is equal to 0, so W అనేది కూడా మనకి ఏమి రాదు, so W is equal to 0. So if you take first law of thermodynamics for a process, so ఒక process కి first law of thermodynamics రాస్తే ఎలా ఉంటుంది, Q minus W, so delta Q minus delta W is equal to delta E or dE అని రాస్తాం. Okay, so this is the first law of thermodynamics for a process. So దీంట్లో Q అనేది 0 and W అనేది 0 అంటే ఏమవుతుంది, dE should be equal to 0. So dE means, what is the meaning of dE? The change in energy should be equal to 0. సో చేంజ్ 0 అంటే చేంజ్ లేదు అని అంటే ఎనర్జీ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంది అని దాని మీనింగ్. సో ఇఫ్ ఎనర్జీ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఓన్లీ దెన్ dE becomes 0. అంటే ఫర్ అన్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ విచ్ డస్ నాట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ సరౌండింగ్స్, ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ తీసుకొని దాంట్లో ఇంటరాక్షన్ అనేది లేకపోతే సరౌండింగ్స్ తో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, Q and W will become 0. And if we apply that Q and W to the first law of thermodynamics for a process, then we will get energy is constant. So for an isolated system, energy remains constant. Okay. So and next one is the zeroth law. So we already know that zeroth law and equilibrium between the three bodies. Okay. So the zeroth law deals with the thermal equilibrium and provides the means of measuring temperature. So zeroth law is the basic for measurement of temperature. And first law means it will deals with the conservation of energy. Conservation of energy means, so energy అనేది destroy అవ్వదు, క్రియేట్ అవ్వదు. సో ఇచ్చిన Q మొత్తం W గా కన్వర్ట్ అవ్వకపోతే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీగా స్టోర్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాము. సో the first law is the first law introduces the concept of internal energy. అంటే ఇచ్చిన ఎనర్జీ Q మొత్తం కూడా W గా కన్వర్ట్ అవ్వకపోతే U అనే ఎనర్జీగా ఇంటర్నల్ గా స్టోర్ అయ్యే ఎనర్జీని U అంటాం. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీగా స్టోర్ అవుతుంది అని ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వైల్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్, సో సీ హియర్ ఇన్ ఎ సైక్లిక్ ప్రాసెస్, సైకిల్ కంప్లీట్ అయిందమ్మా. సో సైకిల్ కంప్లీట్ అయింది అని అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఫర్ ఎ సైకిల్? సమ్మేషన్ ఆఫ్ Q is equal to summation of W, or cyclic integral of Q is equal to cyclic integral of W. Okay, in a cyclic process heat transfers are, so these are the heat transfers. Okay, so 14.7 plus 14.7 అమ్మాయిది, so minus 25.2, so minus 25.2 minus 3.56 kilojoules and plus 31.5 kilojoules. What is the net work done for the cyclic process? Cyclic process ante, so what is the first law of thermodynamics for a cycle? Summation of Q is equal to summation of W. So ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఇచ్చారు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, సో దీస్ ఆర్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ వాల్యూస్. ఇచ్చినవన్నీ కూడా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే Q వాల్యూస్ ఇచ్చారు. మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నారు? వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్, W కనుక్కోమన్నారు. ఓకే, so according to first law of thermodynamics for a cycle, summation of Q is equal to summation of W. So if you calculate the value of summation of Q, it will be equal to summation of W. So Q అనేది యాడ్ చేయాలి అని అంటే మనకేం తెలుసు, సైన్ కన్వెన్షన్ ప్రకారం heat transfer into the system is taken as positive and the heat transfer out of the system is taken as negative. అంటే heat transfer system నుంచి వస్తే అది నెగటివ్ అమ్మ. అంటే ఏమవుతుంది, హీట్ లాస్ అవుతుంది. లాసింగ్ మీన్స్ నెగటివ్. ఓకే, సో heat transfer into the system is taken as positive. So 14.7 positive ఉంది కాబట్టి into the system. 30 minus 25.2 అనేది negative ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ out of the system. So this is out of the system. So 3.56 is negative, so it is out of the system. And 31.5 is positive, it is into the system. Okay, okay na, positive అంటే heat transfer into the system. So work transfer దీనికి opposite గా ఉంటుంది. So what is the net work done for this cyclic process? So net work done calculate cheyali anante ee Q anitni add cheyali. So 14.7 positive, 31.5 positive, minus 25.2, minus 3.56. So if you add all these things, you will get 17.44 kilojoules. Okay, so from the first law of thermodynamics, this should be equal to net work done. So ala net work done kanukuntaru. Ippudu ఇది cyclic process aniste, otherwise if it is stated as simply process, you have to consider this formula. ప్రాసెస్ అని ఇస్తే డెల్టా Q మైనస్ డెల్టా W is equal to DE అవుతుందమ్మా. ఓకే, ఇది ప్రాసెస్ కి, ఇది సైకిల్ కి. సో కమింగ్ టు ద సెకండ్ ప్రాబ్లం, సో a slow chemical reaction takes place in a fluid at constant pressure of 0.1 megapascals. So some chemical reaction is taking place in a fluid
and the process is at constant pressure process. So constant pressure process lo oka chemical reaction jarugutundanta. So that pressure constant pressure annam kada, that pressure is maintained at 0.1 megapascals. So the fluid is surrounded by a perfect heat insulator during the reaction, which begins at state 1 and it ends at state 2. So if you consider one fluid, ఓకేనా, ఆ ఫ్లూయిడ్ అంతా చుట్టూ ఏమవుతుందంటే ఇన్సులేటర్ పెట్టేశారు. ఇన్సులేటర్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగదు. ఓకేనా, సో ఇన్సులేషన్ పెట్టడం వల్ల హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగదు. సో ఆ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందంటే స్టేట్ 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి స్టేట్ 2 దగ్గర ఎండ్ అవుతుందమ్మా. సో మళ్ళీ తర్వాత ఏం చేశారు, ఇన్సులేషన్ రిమూవ్ చేశారు. ద ఇన్సులేషన్ ఇస్ దెన్ రిమూవ్డ్ అండ్ 105 kilojoules of heat flow to the surroundings and the fluid goes to state 3. ఓకేనా, so the following data are observed to, for the fluids at states 1, 2 and 3. So state 1 దగ్గర వాల్యూమ్ ఎంత ఉంది, స్టేట్ 2 దగ్గర వాల్యూమ్ టెంపరేచర్, స్టేట్ 3 దగ్గర వాల్యూమ్ టెంపరేచర్స్ ఇచ్చేసారు. సో మనల్ని ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారంటే calculate E2, E3 if E1 is equal to 0. So E అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇచ్చిన ఫస్ట్ we will see the given problem clearly. Okay, a slow chemical reaction. సో ఒక సిస్టమ్ తీసుకున్నారమ్మా ఇక్కడ. సో ఇక్కడ సిస్టమ్ తీసుకున్న తర్వాత ఏ స్లో కెమికల్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ ఫ్లూయిడ్. సో ఇక్కడ ఒక ఫ్లూయిడ్ తీసుకున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ ఫ్లూయిడ్ కి కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుందంటే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్ మెయింటైన్ చేస్తూ కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది 1 to 2 ప్రాసెస్. ఓకేనా, స్టేట్ 1 దగ్గర ఉన్నప్పుడు. సో ఎట్ దిస్ ద ప్రెషర్ ఈస్ గివెన్ as 0.1 మెగాపాస్కల్స్ ఇచ్చారు. సో ఈ టైంలో ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్లూయిడ్ కి చుట్టూతా ఇన్సులేషన్ పెట్టేశారు. ఇన్సులేషన్ పెట్టడం అంటే ఏంటి అంటే దెర్ విల్ బి నో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫ్లూయిడ్ టు ద సరౌండింగ్స్. సో ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగకుండా మొత్తం ఇన్సులేట్ చేసేసారు. తర్వాత ఏం చేశారు అంటే ఎప్పటి వరకు ఇన్సులేట్ చేశారు, వెన్ ద ప్రాసెస్ 1 to 2 ఈస్ హ్యాపెనింగ్, అంటే ప్రాసెస్ స్టేట్ 1 దగ్గర నుంచి స్టేట్ 2 దగ్గరికి వచ్చే వరకు వెయిట్ చేసి అప్పటి వరకు ఇన్సులేషన్ చేశారు. తర్వాత ఏం చేశారు, ద ఇన్సులేషన్ ఈస్ దెన్ రిమూవ్డ్ అండ్ 105 kilojoules of heat flows to surroundings. తర్వాత ఇన్సులేషన్ ని రిమూవ్ చేసేసారు. ఓకేనా, స్టేట్ 2 దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ద ఇన్సులేషన్ ని రిమూవ్ చేసేసారు. రిమూవ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. జరిగినప్పుడు ఏమైంది అంటే 105 kilojoules of heat అనేది సిస్టమ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ సిస్టమ్ ఇంకో హీట్ లాస్ అయింది కాబట్టి స్టేట్ 3కి వచ్చేసింది. ఓకేనా, స్టార్టింగ్ అప్పుడు ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. 1 to 2కి రావడానికి ఇన్సులేషన్ చేసేసారు రియాక్షన్ జరగటానికి. ఇన్సులేషన్ తీయడం వల్ల ఏమైంది, 105 kilojoules of heat is లాస్ట్ అయ్యి ఫైనల్ స్టేట్ 3కి వచ్చింది. సో ద ఫాలోయింగ్ డేటా ఆర్ అబ్జర్వ్డ్. సో ఫస్ట్ స్టేట్ లో ఓకేనా ద వాల్యూమ్ ఇస్ దిస్ మచ్ అండ్ టెంపరేచర్ ఇలా ఉంది. అండ్ సెకండ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ద వాల్యూమ్ ఇస్ 0.3 అండ్ టెంపరేచర్ ఇస్ 370. And when the system is at state 3, the volume is 0.06 and the temperature is 20 degrees centigrade. So ఇప్పుడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫర్ ద ఫ్లూయిడ్ సిస్టమ్ క్యాలిక్యులేట్ E2 and E3. ఫస్ట్ E1 వాల్యూ 0 ఇచ్చేసారమ్మా, అంటే దెర్ ఈస్ నో స్టోర్డ్ ఎనర్జీ అనేది ఏమీ లేదు. సో 0 అనుకొని, ఎందుకు అంటే ఇన్సులేట్ చేశారు కాబట్టి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ E2 and E3. E2, E3 వాల్యూస్ మనల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్పారు. సో ఇఫ్ యూ గో టు ద ప్రాబ్లం, మనకి ప్రతిదీ ప్రాసెస్ గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కడ సైకిల్ అనేం అనలేదు కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ టు అప్లై ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఫర్ ఏ ప్రాసెస్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఫర్ ఏ ప్రాసెస్. dq is equal to dE plus W. W అంటే ఇక్కడ PdV వర్క్ తీసుకున్నానమ్మా. సో వర్క్ డన్ కెన్ బి రిటన్ as P into dV. ఓకే, సో వర్క్ డన్ హియర్ is taken as P into dV. నెక్స్ట్ వన్ is so Q is equal to delta E plus, so total heat transfer కావాలంటే ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dq ఏమని చెప్పాను, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dq between the states 1 and 2 is not equal to Q2 minus Q1. It is equal to total heat transfer Q. So Q is equal to delta E plus integral PdV. సో ఇది 1 to 2 ప్రాసెస్ మధ్య జరిగితే Q1 to 2 is equal to E2 minus E1. సో 1 to 2 ప్రాసెస్ మధ్య integrating between the limits 1 to 2 P into dV. ఓకే, సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత so we are asked to calculate E2 value. E1 is 0. Okay, so insulate చేశారు కాబట్టి 1 to 2 ప్రాసెస్ లో 1 to 2 ప్రాసెస్ Q1 2 to 3 కాదు, this is 1 to 2. Q1 to 2 becomes 0. ఇది 0 అవుతుంది. సో if we substitute Q1 to 2 as 0, E2 minus E1 is equal to integral PdV. PdV means P into V2 minus V1. So the constant pressure value ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ 0.1 megapascals ఇచ్చారు. సో 0.1 into Newton per mm square కన్వర్ట్ చేసుకుంటే into 10 cube వస్తుంది, into initial volume minus final volume minus initial volume 0.3 minus 0.003. okay,
సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇక్కడ 0 కి ఈక్వేట్ చేస్తే, సో ఈక్వేట్ టు 0 బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సులేటెడ్, వీ హ్యావ్ టు ఈక్వేట్ ఇట్ టు 0. E1 వాల్యూ 0 ఇచ్చేసారు. సో we will get E2 value as minus 29.7 kilojoules. ఓకేనా? సో ఇక్కడ this is 0 and here it is Q122 not Q23. Okay, so since it is insulated, Q122 is 0 and E1 value is also 0. It is given in the problem. So దీని నుంచి 0 కి ఈక్వల్ చేస్తే E2 వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా, 0.3 నుంచి 0.003 మైనస్ చేస్తే మల్టిప్లై చేయాలి దీంతో 0.1 into 10 cube తోటి మల్టిప్లై చేస్తే minus 29.7 వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ టు అదర్ సైడ్ ఇట్ విల్ బికమ్ minus 29.7 kilojoules. సో E2 వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ E3. E3 ఎలా వస్తుంది, 2 to 3 ప్రాసెస్ లో ఉంటుంది E3 అనేది. ఓకే, సో అగైన్ అప్లైయింగ్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఫర్ ఎ ప్రాసెస్ 2 to 3, Q2 to 3 is equal to delta E plus PdV. ఓకే, డెల్టా E అంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలి, 3 to 2 రాయాలి. ఓకే, అంటే ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ రాస్తాము. సో ఫైనల్ స్టేట్ ఈజ్ స్టేట్ 3 కాబట్టి E3 minus E2 and PdV work here. So pressure is maintained constant, so same pressure we have written here, and dV is change in volume. So change in volume means here 0.0006 minus 0.3, final minus initial. So rasin tarvata, so if you substitute this value of E2 here, since E2 is minus 29.7, here minus into minus it will become plus 29.7. okay, so if you calculate the value of E3, it will be minus 110.7 kilojoules. Okay na? So మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నారు, here they have given E1 value and we are asked to find out E2 and E3. సో E అనేది ఎప్పుడు ప్రాసెస్ లో వస్తుంది కాబట్టి, సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ స్టోర్డ్ ఎనర్జీ. సో వీ హ్యావ్ టు అప్లై ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఫర్ ఎ process. So in the previous case, in the problem they have given cyclic process, so we have applied the first law of thermodynamics for a cycle. Okay, so coming to the third problem, so during one cycle the working fluid in an engine engages into two work interactions. సో ఒక సైకిల్, సో సైకిల్ అన్నారు కాబట్టి we have to apply first law of thermodynamics for a cycle. So first law of thermodynamics for a cycle is cyclic integral of Q is equal to cyclic integral of W, or summation of Q is equal to summation of W. Okay, so during one cycle, so the working fluid in the engine, so engine లో ఉండే working fluid two work interactions జరిగినాయి అన్నమాట. సో చూడండి ఇక్కడ 15 kilojoules టు ద ఫ్లూయిడ్ కి వర్క్ డన్ జరిగింది. ఫ్లూయిడ్ కి అంటే మనం వర్క్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాము, వర్క్ ఇన్పుట్ ఇచ్చామనుకో మనం అది నెగిటివ్ అవుతుంది. సో సిన్స్ వర్క్ ఈస్ గివెన్ టు ద ఫ్లూయిడ్ ఇట్ బికమ్స్ నెగిటివ్. అండ్ 44 kilojoules ఫ్రమ్ ద ఫ్లూయిడ్, ఫ్రమ్ అంటే ఏంటి, ఫ్లూయిడ్ నుంచి మనకు వస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ పాజిటివ్. సో హియర్ టు ద ఫ్లూయిడ్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ నెగిటివ్ అండ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ పాజిటివ్. సో ఈ రెండు వర్క్ ఇంటరాక్షన్స్. and 3 heat interactions, so 3 heat interactions జరిగినాయంట. సో ఏం 3 heat interactions, 2 of which are known, 75 kilojoules to the fluid. రెండేమన్నా ఫ్లూయిడ్ కి ఒక టైంలో 75 kilojoules to the fluid and 40 kilojoules from the fluid. సో 75 kilojoules to the fluid అంటే ఫ్లూయిడ్ కి ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇది పాజిటివ్. మా వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ కి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కి రివర్స్ లో ఉండదమ్మా. వర్క్ ఇస్తే నెగిటివ్, క్యూ ఇస్తే పాజిటివ్. వర్క్ మనకు వస్తే పాజిటివ్, క్యూ మనం తీసుకుంటే అది నెగిటివ్. ఓకేనా? సో 2 హీట్ ఇంటరాక్షన్స్, 75 kilojoules టు ద ఫ్లూయిడ్ కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ అండ్ 40 kilojoules ఫ్రమ్ ద ఫ్లూయిడ్ నుంచి కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ అవుతుంది. సో evaluate the magnitude and direction for the third heat transfer. థర్డ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, సో 3 హీట్ ఇంటరాక్షన్స్ జరిగినాయి అని చెప్పారు. So they have given two heat interactions data. We are asked to find out the third heat interaction. So third ela untundi, magnitude ante enta amount untundi, any kilojoules of energy and in which direction. Direction ante entante either it is heat is given to the fluid or heat is coming from the fluid. Ante outward untunda, arrow mark inward untunda anedi మనం find out cheyamannaru. So since they have mentioned for a cycle, so cycle and mention chesaru kabatti we have to apply first law of thermodynamics for a cycle. సో సైకిల్ కి సమ్మేషన్ ఆఫ్ Q is equal to సమ్మేషన్ ఆఫ్ W. సో ఆల్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ మనం యాడ్ చేస్తే సో 75 పాజిటివ్, ఎందుకంటే ఇంటూ ద సిస్టమ్ కాబట్టి, అవుట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ కాబట్టి Q అనేది నెగిటివ్, సెకండ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, Q3 we have to find out.
So two work interactions and is one is work given to the fluid, that is minus 15 kilojoules, and another is that is coming from the fluid, so that is 44 kilojoules. So ఎన్ని చేస్తే మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే -6 వస్తుందమ్మా. సో the magnitude is 6 kilojoules and the direction is minus. So minus అంటే ఏంటి, the heat is transferring or the heat is coming from the fluid. సో ఫ్లూయిడ్ నుంచి మనకి హీట్ వస్తుంది అని దాని మీనింగ్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అని 6 kilojoules రాశారు, డైరెక్షన్ అని 6 kilojoules ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్. ఇక్కడ సిస్టమ్ అంటే ఫ్లూయిడ్, వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ నుంచి అని. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ ప్రాబ్లం. అండ్ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ ప్రాబ్లం. సో a domestic refrigerator is loaded with the fluid with the door closed. So during a certain period, the machine consumes, with the food and the door closed, during a certain period, the machine consumes 1 kilowatt-hour of energy and the internal energy of the system drops by 5000 kilojoules. Find the net heat transfer. చూడండి ఇక్కడ ఒక రెఫ్రిజిరేటర్ తీసుకున్నారు. సో రెఫ్రిజిరేటర్లో ఏం చేశారంటే ఫుడ్ పెట్టారు, ఫుడ్ పెట్టి డోర్ని క్లోజ్ చేసేసారు. డోర్ని క్లోజ్ చేసినప్పుడు కొంత టైం వెయిట్ చేశారు. సో కొంత టైం వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్, సో ద మెషిన్, దట్ మీన్స్ ద రెఫ్రిజిరేటర్ అనేది 1 kilowatt-hour ఆఫ్ ఎనర్జీని కన్జ్యూమ్ చేసింది. ఇంత పవర్ కావాల్సి వచ్చింది దానికి, ఓకేనా, దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి. అండ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది 5000 kilojoules ఇచ్చారు. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే మనం దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము, యూ తోటి, ఓకే, అంటే అది స్టోర్ చేసుకున్నది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ డ్రా ఇన్ డయాగ్రామ్, ఓకే, I'll explain it clearly. So here it is already drawn. So this is refrigerator అని తీసుకున్నాం అనుకోండమ్మా. సో ఈ రెఫ్రిజిరేటర్ లో ఏం చేశారు అంటే ఒక ఫుడ్ ని స్టోర్ చేశారు. ఫుడ్ ని స్టోర్ చేసిన తర్వాత దీనికి మనం ఎంత వర్క్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అని అంటే 1 kilowatt-hour అనే పవర్, ఇంత పవర్ ఇది కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది. ఇది ఫుడ్ ని స్టోర్ చేయడానికి, దీంట్లో ఫుడ్ ఉంది, ఈ ఫుడ్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇట్ రిక్వైర్స్ 1 kilowatt-hour ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ పవర్. సో మనకి ఉన్నది మొత్తం కూడా, ఇచ్చిన పవర్ మొత్తం కూడా ఇది కూల్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది, కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఓకే, సో ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్, ఈ సిస్టమ్ లో స్టోర్ చేసుకునే ఎనర్జీ అంటే డెల్టా ఈ వాల్యూ ఇచ్చారమ్మా. సో డెల్టా ఈ ఈస్ 5000 kilojoules. సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సిస్టమ్ డ్రాప్స్ బై, అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది తగ్గిపోయింది కాబట్టి నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. ఎంత తగ్గిపోయింది, 5000 తగ్గిపోయింది. అయితే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎంత జరగడం వల్ల అది తగ్గిపోయింది అనేది కనుక్కోమన్నారు. సో ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడారు, వర్క్ గురించి మాట్లాడారు, అండ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ గురించి మాట్లాడారు. కాబట్టి ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈస్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఈ ప్లస్ W. సో మళ్ళీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కనుక్కోమన్నారు, Q. సో కమింగ్ టు ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, Q, change in internal energy is given as, since the system drops in its internal energy, we have to write minus 5000 into, so 1 kilowatt-hour అనేది మనకి ఇచ్చాం సిస్టమ్ కి. సో if work is done on the system, it has to be taken as negative. సో minus 1 kilowatt అన్నారు కాబట్టి, కిలో అంటే 1000, kilowatt-hour ని మళ్ళీ నేను సెకండ్స్ లో మార్చుకోవడానికి నేను 3600 వేసానమ్మా. ఓకేనా. సో మనం చేయటం వల్ల మనకి మెగాజౌల్స్ లోకి మార్చుకున్నాము. ఇక్కడ మెగాజౌల్స్ లోకి మార్చుకుంటే -8.6 megajoules వచ్చింది. దట్ మీన్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫర్ ద సిస్టమ్ ఇస్ గివెన్ as -8.6 megajoules. ఓకే. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. So 1.5 kg of liquid having a constant specific heat of 2.5 kilojoule per kg Kelvin is stirred in a well insulated chamber, causing a temperature to rise by 15 degrees centigrade. అంటే 1.5 kgs of liquid తీసుకున్నారమ్మా. సో దట్ లిక్విడ్ హ్యాస్ ఏ స్పెసిఫిక్ హీట్, సిపి వాల్యూ ఇచ్చేసారు. ఓకే. సో ఆ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉన్న లిక్విడ్ ని ఒక ఇన్సులేటెడ్ ఛాంబర్ లో పెట్టి స్టిర్ చేశారు. స్టిర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఒక లిక్విడ్ ని ఒక స్టిర్రర్ తీసుకొని స్టిర్ చేస్తా ఉంటే, సో ఇఫ్ యు టేక్ ఎనీ ఛాంబర్ లైక్ దిస్, సో దీంట్లో లిక్విడ్ ఉంది, ఇఫ్ యు టేక్ వన్ స్టిర్రర్ లాంటిది ఒకటి తీసుకొని ఇఫ్ యు స్టార్ట్ స్టిర్రింగ్ దిస్, ఏమవుతుంది, ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లూయిడ్ విల్ బికమ్ ఇంక్రీజ్. సో ఆ టెంపరేచర్ అనేది బయటికి వెళ్లకుండా దీన్ని ఇన్సులేట్ చేసేసారు. సో అంటే టెంపరేచర్ రైజ్ అయింది మొత్తం లోపలే ఉండేటట్లుగా. ఓకే.
సో ఇలా స్టిర్ చేయటం వల్ల ఏమైందంటే ద టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ బై 15 degrees సెంటిగ్రేడ్. సో టెంపరేచర్ 15 degrees ఇంక్రీజ్ అయింది. మనం తీసుకున్న లిక్విడ్ 1.5 kgs లిక్విడ్ తీసుకున్నాము అండ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ వచ్చేసి 2.5 కిలోజౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్ ఉంది. సో మనల్ని ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారంటే డెల్టా ఈ అండ్ డెల్టా డబ్ల్యూ ఫర్ ద ప్రాసెస్. సో ప్రాసెస్ అన్నారు కాబట్టి we have to use first law of thermodynamics for a process which is delta Q is equal to delta E plus W. సో ఇది మనం ప్రాసెస్ కి తీసుకోవాలి. సో దీంట్లో మనకి ఏమేమి ఇచ్చేసారు, సో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ దట్ ఆర్ గివెన్ హియర్. సో ఇక్కడ ఇన్సులేట్ చేసాము అని చెప్పారు. సో ఇన్సులేట్ చేస్తే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏం జరుగుతుందా, జరగదు. సో డెల్టా క్యూ ఈజ్ 0 బికాస్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్. సో ఇన్సులేషన్ వల్ల డెల్టా క్యూ అనేది 0 అవుతుంది. ఇంక మనకి ఏమేమి వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, డెల్టా ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, డెల్టా డబ్ల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో డెల్టా ఈ అంటే ఏంటి, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్. సో హీట్ ఎనర్జీ ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే ఎంసిపి డెల్టా టిఎం. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఎం ఇంటూ, సో దిస్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ హీట్ సిపి ఇంటూ, సో ఎంసిపి ఇంటూ టెంపరేచర్ చేంజ్, ఎంతైతే టెంపరేచర్ చేంజ్ ఉంటుందో అంత. సో mass value is given as 1.5, CPV is given as 2.5 and temperature rise is given as 15 degrees centigrade. So ఈ మూడు multiply చేస్తే we will get the value of delta E. So after getting the value of delta E, so ఏం చేయాలి, if we substitute the delta E value in first law of thermodynamics where delta Q is equal to 0, we will get the work done. So delta E already calculate చేసాము and work done కూడా calculate చేయొచ్చు ప్రాసెస్ లో. సో వర్క్ డన్ నెగిటివ్ వచ్చిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, వర్క్ ఈస్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్. మనం స్టిర్రర్తో స్టిర్ చేస్తున్నాం కదా, సో స్టిర్రర్తో స్టిర్ చేస్తుంటే మనమే కదా వర్క్ ఇస్తున్నాం దీనికి, కాబట్టి వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ లో కూడా నెగిటివ్ వచ్చింది అనమాట. సో కమింగ్ ద లాస్ట్ ప్రాబ్లం. సో ద సేమ్, సో దిస్ ఇఫ్ వి కన్సిడర్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం, ఓకే. సో ఇఫ్ ద స్టిర్రింగ్ ఇన్ ఏ కండక్టింగ్ ఛాంబర్, ఇప్పుడు మనకి ఇన్సులేషన్ తీసుకున్నాం కదా, ఇన్సులేషన్ కాకుండా మామూలుగా కండక్టింగ్ ఛాంబర్ లాంటి దాంట్లో మనం స్టిర్ చేస్తూ ఉంటే డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, హీట్ లాస్ అనేది జరుగుతుంది కదా. సో 1.7 kilojoules ఆఫ్ హీట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ద లిక్విడ్ ద సరౌండింగ్స్. ఇక్కడ ఇన్సులేషన్ చేసాం కాబట్టి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ 0 తీసుకున్నాము. కానీ ఈ కేసులో ఏమన్నారంటే ఇన్సులేషన్ చెయ్యకుండా ఉండడం వల్ల మనం స్టిర్ చేయడం వల్ల ఇంక్రీజ్ అయిన టెంపరేచర్ లో 1.75 kgs ఆఫ్ హీట్, కిలోజౌల్స్ ఆఫ్ హీట్ అనేది లిక్విడ్ నుంచి సరౌండింగ్స్ వెళ్ళింది. ఓకే, ఫర్ ద సేమ్ వైల్ ద టెంపరేచర్ అనేది ఇంతే రైజ్ అయింది. ఈ కేసులో మన డెల్టా డి అండ్ డెల్టా డబ్ల్యూ కనుక్కోమన్నారు. సో మనం ఈ ప్రాబ్లం వల్ల డెల్టా ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఎంసిపి డెల్టా టీ వేసేసి. సో మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నాం, 0 తీసుకున్నాం. నౌ హియర్ రీప్లేస్ దట్ 0 విత్ 1.7. సో ఇక్కడ 0 అనేది 1.7 kilojoules ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ద లిక్విడ్, లిక్విడ్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది మనకి, అంటే హీట్ లాస్ జరిగింది కాబట్టి మైనస్ తీసుకోవాలి. సో మైనస్ 1.7 kilojoules. సో calculate W work done in that case. Okay, so this is also for a process. So we have to apply first law of thermodynamics for a process. Okay, in this class we have studied about some important points while solving the problems. So these are the points which you have to keep in mind while solving the problems for first law of thermodynamics, and some 6 problems we have seen. In next class we will see the remaining problems, and later on we will continue for SFE. Thank you.